Gopalakrishnan to take from the book of Revelation, and we have got his. We know I know him since years, as he comes very often in Kerala Malayalam channels, and especially he's very well versed in teaching from the book of Revelation. And also, as we all know, how we know Pastor Paulos, M. Paulos, Pastor Paulos, very close friend, and they all used to minister, it seems, in their times. Pastor used to tell us. So through him also we have heard a lot about Pastor Paul. And when we were thinking that okay, we will do the Bible study from the book of Revelation, we thought, we will call somebody who is well versed in this, have taken this subject for years, so that this is the time. It's a very high time that we should all learn from this book, and as there are a lot of unwanted or false prophecies and false teachings are really happening, and it's a great privilege and blessing to have Pastor Paul with us. And when I called itself, Pastor accepted our invitation, and Pastor will be taking this entire series. It will be going to be a series every Tuesdays we'll have at 7:30, and please invite all your friends also can join in, so that it's going to be a blessing. We'll be recording this message also, so that later on more people can watch, or we ourselves can hear it again and again and be blessed. And I also invite Dr. Justin to translate for Pastor Paul. Over to Pastor. Pastor session തുടങ്ങാം. ദൈവത്തിന്റെ അതിപരിശുദ്ധമായ നാമം വാഴ്ത്തപ്പെടുമാറാകട്ടെ. Greetings to you all in the living name of Jesus. ഇങ്ങനെ എനിക്ക് ഒരവസരം നൽകിയ ഡോക്ടർ നവീൻ ചെറിയാനും അതുപോലെ തന്നെ പരിഭാഷപ്പെടുത്തുന്ന ഡോക്ടർ ജസ്റ്റിനും നിങ്ങൾക്ക് എല്ലാവർക്കും യേശു കർത്താവിന്റെ പരിശുദ്ധമുള്ള നാമത്തിൽ വന്ദനങ്ങൾ അറിയിക്കുന്നു. I want to greet you all in the living name of Jesus, those who have invited Dr. Naveen and those who are translating, and all those who have been part of this. I want to greet you in the name of Jesus. വെല്ലൂര് ഹോസ്പിറ്റൽ എന്നൊക്കെ കേൾക്കുമ്പോൾ ഇന്ത്യയിൽ ലോകത്തിൽ വളരെ പ്രസിദ്ധമാണ്. When we hear about the hospital in Vellore, it is a famous hospital in India. അവിടെ പഠിക്കുകയോ അവിടെ ജോലി ചെയ്യുകയോ ഒക്കെ ചെയ്യുന്നത് വളരെ ഉന്നതമായ ഒരു അംഗീകാരമായിട്ടാണ് മറ്റുള്ളവർ കാണുന്നത്. നിങ്ങൾ എങ്ങനെയാണ് കാണുന്നത് എനിക്കറിഞ്ഞുകൂടാ. I don't know how you look at, but others all look at, for those who are studying there and those who are working there, they look at CMC Vellore as a great prestigious institution. നിങ്ങളുടെ മധ്യത്തില് കടന്നു വരുവാനിടയായത് ഒരു ഭാഗ്യമായി ഞാൻ കരുതുകയാണ്. I count it a privilege and a blessed opportunity to be ministering among you. അമ്പിളിക്കായില് ഡോക്ടർ ചെറിയാനും ഓട്ടൻചിത്രയിൽ ഡോക്ടർ തരീനും ഒക്കെ ഉണ്ടായിരുന്ന കാലഘട്ടത്തിൽ ചില സന്ദർഭങ്ങളിൽ അവരോടൊപ്പം ആയിരിക്കാനുള്ള ഭാഗ്യം ദൈവം എനിക്ക് നൽകിയിരുന്നു. God had given me some opportunity to be with Dr. Cherian and Dr. Tarian in Amblike and Odanjatram in the past days. അവരൊക്കെ വെല്ലൂരുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് വളരെ പ്രസിദ്ധരായിട്ടുള്ള ഡോക്ടർമാരായിരുന്നല്ലോ. Those doctors were very famous doctors who were connected with CMC Vellore. അതുപോലെ തന്നെ ഡോക്ടർ നവീൻ ഓർപ്പിച്ചതുപോലെ പാസ്റ്റർ എംപോലൂസുമായിട്ട് ഇന്ത്യയുടെ കടൽ തീരങ്ങളിൽ കർത്താവിൻ്റെ സാക്ഷ്യം വഹിപ്പാനായിട്ട് കടലിൽ ജോലി ചെയ്യുന്ന പ്രിയപ്പെട്ടവരുടെ തുറകളിൽ താമസിച്ച് കാൽനടയായിട്ട് കൊല്ലം മുതൽ രാമേശ്വരം വരെ ഒക്കെയുള്ള മേഖലകളിൽ ഞങ്ങൾക്ക് പ്രവർത്തിക്കുവാൻ ദൈവം ഭാഗ്യം നൽകി. The same way as Dr. Naveen had said, God gave us the opportunity to gave me the opportunity to work with Pastor Paulos to minister among the people, among the fishermen, among the seashore people from the seashore in Kollam towards Rameshwaram. God gave the opportunity to be partnering in the ministry. അദ്ദേഹം ശാരീരികമായ അസ്വസ്ഥനായിരിക്കുന്ന ഈ സന്ദർഭങ്ങളിൽ നിങ്ങൾ എല്ലാവരും പ്രാർത്ഥിക്കുന്നുണ്ട് എന്ന് എനിക്കറിയാം.
I believe and I hope that all of you are praying for him even in this time when he is not well. വേദപുസ്തക പഠനം ഒരു 47 വർഷമായിട്ട് ഈ ബൈബിൾ ഞാൻ പഠിക്കുകയാണ്. I have been studying this Bible for the last 47 years. ഇപ്പോൾ എനിക്ക് മനസ്സിലായി ഞാൻ ഇനിയും വളരെയധികം പഠിക്കേണ്ടതുണ്ട് എന്ന്. Now I came to know that I have to learn more from the Word of God. ഇത്രയും പഠിക്കുവാൻ എനിക്ക് ഈ 47 വർഷം കൊണ്ട് ഭാഗ്യം ലഭിച്ചു. I got the great privilege to study so much in the last 47 years. എല്ലാ ദിവസവും ഈ വേദപുസ്തകം വായിക്കുമ്പോൾ എനിക്ക് മനസ്സിലാക്കുവാൻ കഴിയാത്ത അനേക ഭാഗങ്ങൾ എൻ്റെ മുൻപിൽ വരുമ്പോൾ എനിക്കത് കുറെ കൂടെ വ്യക്തമാകും. Each day when I read the Word of God, the things which I do not understand, each day it is becoming more clearer. മാനുഷികമായ ഏത് മേഖലകളിലും നമുക്ക് പഠിച്ച് ഡിഗ്രിയോ മാസ്റ്റർ ഡിഗ്രിയോ അതിന്റെ മുകളിലേക്കോ ഒക്കെ പോയി നമുക്കതൊരു ഫിനിഷ് ചെയ്യുവാനായിട്ട് കഴിയും. Humanly, when we study, we can go through various degrees and higher degrees and we can complete the course. എന്നാൽ വേദപുസ്തകത്തിൽ ഒരാൾക്കും ഇതുവരെയും മാസ്റ്റർ ചെയ്യാനായിട്ട് കഴിഞ്ഞിട്ടില്ല. But the Word of God, no one has been able to master completely the whole Word of God. നിശ്ചയമായും അവിടെയും MDയും MTHും BDയും PhDയും ഒക്കെ ഉണ്ട്. ആ കാര്യമല്ല ഞാൻ പറയുന്നത്. Definitely, പുസ്തകത്തിന്റെ മുൻപിൽ എല്ലാവരും വിദ്യാർത്ഥികൾ മാത്രമാണ് മരിക്കുന്നത് വരെ. Definitely, there are courses like BTH, MTH, and MDiv. But when we are studying the Word of God personally, until we are passing away, until the last day of our life, we are keeping on learning new things from the Word of God. വേദപുസ്തകത്തിന് മാത്രമേ തന്റെ പഠിതാവിനെ എന്നും ഒരു വിദ്യാർത്ഥിയാക്കി നിർത്തുവാനുള്ള കഴിവുള്ളൂ. Only the Word of God can make us, the students of the Word of God, to stand strong. വെളിപ്പാട് പുസ്തകം വേദപുസ്തകത്തിന്റെ ഒരു മേൽക്കൂരയാണ്. The book of Revelation is one of the main important books in our Word of God. വെളിപ്പാട് പുസ്തകത്തിലാണ് എല്ലാറ്റിന്റെയും ആൻസർ നമുക്ക് ലഭിക്കുന്നത്, ഒരു കൺക്ലൂഷനിലേക്ക് നാം എത്തുന്നത്. All the answers that we want to receive is found in this book, and we reach to a conclusion in this book. ഈ പുസ്തകത്തിന് മാത്രം ഇത് വായിക്കുന്നവർക്കും പഠിക്കുന്നവർക്കും പഠിപ്പിക്കുന്നവർക്കും ഒരു അനുഗ്രഹം പ്രത്യേകമായി ദൈവം കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. This book alone, those who are reading, those who are studying, those who are teaching, there's a great blessing which is associated with it. അത് വെളിപ്പാട് പുസ്തകം 1-ാം അധ്യായത്തിന്റെ 3-ാം വാക്യത്തിൽ എഴുതിയിട്ടുണ്ട്. It is written in the book of Revelation chapter 1 verse 3. ഈ പ്രവചനത്തിന്റെ വാക്കുകളെ വായിച്ച് കേൾപ്പിക്കുന്നവനും കേൾക്കുന്നവരും അതിൽ എഴുതിയിരിക്കുന്ന പ്രമാണിക്കുന്നവരും ഭാഗ്യവാന്മാർ. Blessed is he that readeth and that hears the word of this prophecy and keep those things which are written therein. ഇത് വായിക്കുന്നവർ ഭാഗ്യവാന്മാരാണ്. That means the one who reads this, they are blessed people. വായിച്ച് കേൾപ്പിക്കുന്നവർ ഭാഗ്യവാന്മാരാണ്. The one who hears the words of this prophecy is a blessed person. ഇത് അനുസരിക്കുന്നവർ ഭാഗ്യവാന്മാരാണ്. And those who obey it, those who keep those, are a blessed people. നിങ്ങളിത് വായിച്ചാലും നിങ്ങൾ ഭാഗ്യവാനാണ്, കേട്ടാലും ഭാഗ്യവാനാണ്, കേൾപ്പിച്ചാലും ഭാഗ്യവാനാണ്. If you read these words, you are blessed people. If you hear these words, you are blessed. If you are keeping it, you are blessed people. ഇത് ദൈവത്തിന്റെ വാഗ്ദത്തമാണ്. This is the promise of God. ഇന്ന് ഒരു ഇൻട്രഡക്ഷൻ, ഒരു മുഖവരയാണ് നമ്മൾ ചിന്തിക്കുവാൻ പോകുന്നത്. Today we are going to look at an introduction from this chapter. വളരെ പുരോഗമിച്ച ഒരു ശാസ്ത്ര ലോകത്തിലാണ് നാം ജീവിക്കുന്നത്. We are living in an age of advanced science, scientific age. ശാസ്ത്ര ലോകത്തിന്റെ വാനശാസ്ത്ര മേഖലകളെല്ലാം ഈ ഭൂമിക്കപ്പുറേ പോകുവാൻ ഇങ്ങനെ തുടിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. When the world of science is looking to go beyond space and go discover many things, they are trying to do each things every day. അതിനുവേണ്ടിയുള്ള അന്വേഷണങ്ങളിലാണ് അവർ. They are in the process of discovering more and new things. ഈ ഭൂമിയിൽ മാത്രമേ ജീവികളുള്ളൂ? Is there the creatures only in this earth? ഈ ഭൂമിക്ക് പുറത്ത് ജീവികൾ ഉണ്ടാകാതിരിക്കയില്ലേ? Can there be not creatures existing in outside this earth? അതിനെക്കുറിച്ചുള്ള അന്വേഷണത്തിലാണ് ശാസ്ത്രജ്ഞന്മാർ. The scientists are searching in that search.
അതിനുവേണ്ടി ട്രില്യൺസ് ഓഫ് ഡോളേഴ്സ് ആണ് അവർ ചെലവഴിക്കുന്നത്. The scientists are spending trillions of dollars for discovering all these discoveries. അതിനുവേണ്ടി അവരുടെ ജീവിതം തന്നെ സമർപ്പിക്കുകയാണ്. They are giving up their life for this. അമേരിക്കയും ഇംഗ്ലണ്ടും ഫ്രാൻസും ഇന്ത്യയും ചൈനയും എല്ലാം അതിൽ ഉൾപ്പെടുന്നു. The countries of US, France, India, China, all are involved in this. നമുക്കറിയാം ഈ സോളാർ സിസ്റ്റത്തിൽ ഭൂമി ഒരു ചെറിയ ഗോളമാണ്. We all know in this solar system, our globe, the Earth is a very small entity in it. നമുക്കറിയാം മിൽക്കി വേ ഗാലക്സിയില് ഈ സോളാർ സിസ്റ്റം ഒരു ചെറിയ ബിന്ദു പോലെയാണ്. We know in the Milky Way galaxy, the solar system, our Earth is a very small entity. മിൽക്കി വേ ഗാലക്സിയും ഗാലക്സികളിൽ ഒരു ചെറിയ നക്ഷത്രക്കൂട്ടം മാത്രമാണ്. Even the Milky Way galaxy is a small group of stars in the entire system of galaxies. കോടിക്കണക്കിന് സൂര്യന്മാരുണ്ട്. There are crores of sun. അവയ്ക്കൊക്കെ ഭൂമിയെ പോലുള്ള ഗോളങ്ങളും ഉണ്ടാവും. And they are also supposed to have planets like Earth. ഈ ഭൂമിയെ പോലെ 1-2 ലക്ഷം ഭൂമികളെ ഇട്ടാൽ ഒന്നും അറിയാതെ വിസ്തൃതമായി കിടക്കുന്ന ഗോളങ്ങളുണ്ട്. There are planets like Earth, like 1 or 2 lakhs planets which can exist. അപ്പോൾ സ്റ്റീഫൻ ഹോക്കിംഗ് പറയുന്നത് പോലെ ഈ കൊച്ചു ഭൂഗോളത്തിൽ മാത്രമായിരിക്കുമോ ജീവജാലങ്ങൾ? ഇതിനപ്പുറം നിശ്ചയമായിട്ടും ഇതിൽ കൂടുതൽ ജീവജാലങ്ങൾ ഉണ്ടാവും. That means, like Stephen Hawking thinks, it's not just the creatures are existing in this own world, but there are ആ പ്രതീക്ഷയിൽ അതിനെ ശാസ്ത്രീയമായിട്ട് ഒന്ന് തെളിയിക്കേണ്ടതിന് വേണ്ടി എല്ലാവിധ ദൂരദർശിനികളും ഉപയോഗിച്ചു. നിങ്ങളുടെ ലാബുകളില് DNA വൈറസോ അല്ലെങ്കിൽ RNA വൈറസോ വളരെ സൂക്ഷ്മ ജീവികളെ ഇങ്ങനെ പരിശോധിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുമ്പോൾ മാനശാസ്ത്രജ്ഞന്മാര്, ആസ്ട്രോണമിക്കലായി ചിന്തിക്കുന്നവര് വളരെ വിദൂരയില് ബൃഹത്തായ ഗോളങ്ങളെ അവരുടെ വലിയ ആധുനിക ടെലസ്കോപ്പുകൾ ഉപയോഗിച്ച് നിരന്തരം പരിശോധിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. Like you are studying about the viruses in your lab, astronomical astrologists are discovering a lot of things in the space for their proving the theory. ഇതുവരെ അതിന് മറുപടി കിട്ടിയില്ല. Till now they have not yet found an answer. അന്വേഷിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. They are keeping on searching for it. ചന്ദ്രനിലും ചൊവ്വയിലും മറ്റു ഗോളങ്ങളിലുമൊക്കെ they are searching in moon and stars. ഇതുവരെയും ഇത്രയും പണം മുടക്കിയിട്ടും അവർക്കൊന്നും കണ്ടെത്താൻ കഴിഞ്ഞില്ല. Till now they have spent a lot of money, but they have not been able to find out anything. സാൻഡ്രസയിലെ ഒരു വലിയ വാനശാസ്ത്ര നിരീക്ഷണ മേഖല സന്ദർശിക്കാനുള്ള ഒരു അവസരം ദൈവം എനിക്ക് നൽകി. God gave me an opportunity to go to a great scientific session. ലോകത്തിന്റെ വിവിധ രാജ്യങ്ങളിൽ നിന്ന് വിദ്യാർത്ഥികൾ, സയന്റിസ്റ്റുകൾ വന്ന് നിരീക്ഷണ പരീക്ഷണങ്ങൾ നടത്തുകയാണ്. A lot of scientists from different parts of the world had come there to do their experiments. അവരുടെ അന്വേഷണങ്ങളും പലതും അതിൽ ഗൈഡ് ഞങ്ങളോട് പറഞ്ഞു. എനിക്ക് പലതും മനസ്സിലാക്കാൻ കഴിവുണ്ടായിരുന്നില്ല. The various discoveries which they were presenting, the guide was presenting to us, I was not able to understand most of them. എങ്കിലും അവസാനം ഞാനൊരു കാര്യം ചോദിച്ചു. But in the end I asked them a question. ഇത്രയുമൊക്കെ നിരീക്ഷണ പരീക്ഷണങ്ങൾ രാത്രിയും പകലും കോടിക്കണക്കിന് ഡോളർ ചെലവഴിച്ച് ബ്രെയിനുള്ള സയന്റിസ്റ്റ് പരിശോധിച്ചിട്ട് നിങ്ങൾക്ക് എന്തെങ്കിലും ജീവജാലങ്ങളെ കണ്ടെത്താനായിട്ട് ഇതുവരെ കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ടോ? So he asked, you have spent millions of dollars on discovering so much, but have you been able to find out any other living creatures on other planets? നിരാശയായിരുന്നു അവരുടെ വാക്ക്. Their words did not give much hope. എങ്കിലും അവർക്ക് പ്രതീക്ഷയുണ്ട്. അവർ അന്വേഷിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. But still they are hoping, they are keeping on discovering, they are trying to find out the things. എന്നാൽ ഇന്നേക്ക് 2000 വർഷങ്ങൾക്ക് മുൻപ്, but from today 2000 years back, ഇന്നത്തെ ടർക്കി, the current day Turkey, പത്മോസ് എന്ന കൊച്ചു ദ്വീപില്, in a small island called Patmos, ഡൊമീഷ്യൻ ചക്രവർത്തിയാൽ നാട് കടത്തപ്പെട്ട യോഹന്നാൻ, the Dalmatian emperor who had put
John in exile. ആസ്ട്രോളജിക്കൽ മേഖലയിൽ മാത്രം വാനശാസ്ത്രം പരിമിതപ്പെട്ടിരുന്ന ആ കാലഘട്ടത്തിൽ, in those days when they were limited by their astrological sciences, യോഹന്നാൻ കാണുകയാണ് ഈ ഭൂമിക്കപ്പുറം ജീവികളെ. John is seeing creatures beyond this world. വെളിപ്പാട് പുസ്തകം 4:7-8 വാക്യങ്ങളിൽ രേഖപ്പെടുത്തിയിട്ടുണ്ട്. In Revelation chapter 4 verse 8 and 9 it is saying, can somebody read it please? Yes. And the 4 beasts had each of them 6 wings about him, and they were full of eyes within, and they rest not day and night, saying, Holy, 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 Lord God Almighty, which was and is to come. And when those beasts give glory and honor and thanks to him that sat on the throne, who liveth forever and ever. Excuse me, chapter 4 verse 7 and 8. 7 and 8. Verse 7. And the first beast was like a lion, and the second beast like a calf, and the third beast had a face as a man, and the fourth beast was like a flying eagle. And the fourth ജീവികളെ യോഹന്നാൻ കാണുകയാണ് ഈ ഭൂമിക്കപ്പുറം. John is visualizing 4 living creatures beyond this earth. മനുഷ്യമുഖം പോലെയുള്ള ജീവികൾ. There was one beast like a man. സിംഹത്തിന്റെ മുഖം പോലുള്ള ജീവികൾ. Like the face of a lion, another beast. കാളയുടെ മുഖം പോലുള്ള ജീവികൾ. The third is like the face like a calf. കഴുകന്റെ മുഖം പോലുള്ള ജീവികൾ. Another like a flying eagle. കഴിഞ്ഞ 2000 വർഷമായിട്ട് ഭൂമിക്കപ്പുറം ജീവികളുണ്ടോ എന്ന് അന്വേഷിക്കുന്ന ശാസ്ത്രജ്ഞന്മാർക്ക്, നാസയുടെ ശാസ്ത്രജ്ഞന്മാർക്ക്, ചൈനയുടെ ശാസ്ത്രജ്ഞന്മാർക്ക് ഇതുവരെയും മറുപടി ഇല്ലാതിരിക്കുമ്പോൾ, വെളിപ്പാട് പുസ്തകത്തിൽ യോഹന്നാൻ പറയുകയാണ് ഈ ഭൂമിക്കപ്പുറം ജീവികളുണ്ട്. ആ ജീവികളുടെ രൂപവും വ്യക്തമാക്കുകയാണ്. When 2000 years later, when the NASA scientists are still finding out whether there are any living creatures outside this earth, 2000 years ago, God revealed to John through revelation that these 4 living beasts, these beasts were shown to John. ഇന്നത്തെ ശാസ്ത്രീയ ലോകത്തിന്റെ അന്വേഷണങ്ങൾക്ക്, ചോദ്യങ്ങൾക്ക്, പ്രതീക്ഷകൾക്ക് അത്ഭുതകരമായിട്ട് ഈ 21ാം നൂറ്റാണ്ടിൽ നിന്ന് മറുപടി പറയുവാൻ കഴിയുന്ന ഒരു പുസ്തകമാണ് വെളിപ്പാട് പുസ്തകം. To answer the questions raised by the scientists in this 21st century, this revelation is a book which provides the answers to their queries. ശാസ്ത്രത്തിന്റെ അടുത്ത വലിയൊരു അന്വേഷണമാണ് വെള്ളമുണ്ടോ? Another discovery is there water beyond this earth? ചൊവ്വയിൽ വെള്ളമുണ്ടോ? Is there a pure water beyond this earth? അതിന്റെ പരീക്ഷണങ്ങളിലായിരുന്നു നമ്മുടെ ഇന്ത്യയും ഇപ്പോൾ അമേരിക്കയും. In that discovery were our own nation India and US. ഒരു ചെറിയ ഹെലികോപ്റ്റർ ഒക്കെ അവിടെ ഒരല്പം മുകളിലൊക്കെ ഒന്ന് പറപ്പിച്ചിട്ടുണ്ട്. They used to fly the helicopters in a little higher altitudes. പക്ഷേ ഈ പ്രപഞ്ചത്തിന്റെ വിസ്തൃതിയുമായിട്ടൊക്കെ നോക്കുമ്പോൾ ഈ ചൊവ്വയൊക്കെ എത്രയോ അടുത്താണ്. When we look at this magnitude of this atmosphere, we would see how insignificant it is. എങ്കിലും അന്വേഷണമാണ്, അവിടെങ്കിലും വെള്ളമുണ്ടോ? Still they are finding out, is there any presence of water in that place? വെള്ളം ഉണ്ടായിരുന്നോ? Was there a presence of water in that place? ഇനി ഉണ്ടാകാൻ സാധ്യതയുണ്ടോ? Is there a possibility to have water in other planets? വലിയ ചിന്തകന്മാർ ചിന്തിച്ച് പണം മുടക്കി പരീക്ഷിക്കുകയാണ്. Many scientists have thought about it. They have spent a lot of money and are discovering in the process of it. എന്നാൽ ഇതൊന്നും ചെലവിടാതെ ഭൂമിക്കപ്പുറം കടലുകൾ ഉള്ളതായിട്ട് യോഹന്നാൻ കാണുകയാണ്. Without spending any such things, John is visualizing that beyond this earth there are seas. കടലുകളെ കാണുകയാണ്. There are number of seas beyond this earth. വെളിപ്പാട് പുസ്തകം 15:2 നമുക്ക് വായിക്കാം. Revelation chapter 15 verse 2. Can one of you unmute and read? Revelation 15 verse 2. And I saw as it were a sea of glass mingled with fire, and them that had gotten the victory over the beast, and over his image, and over his mark, and over the number of his name, stand on the sea of glass, having the harps of God. പളങ്ക് കടല് അവിടെ കാണപ്പെടുകയാണ്.
we are seeing a lot of seas in that place. അത് അറ്റ്ലാന്റിക് പോലെയോ പസഫിക് പോലെയോ അറബിക്കടൽ പോലെയോ ഒന്നുമല്ല. ഇത് പളുങ്ക് കടലാണ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നല്ല ക്ലിയർ ആണ്, യാതൊരു മാലിന്യവുമില്ല. We see a sea of glass. That means it is pure and crystal. There is no impurity in it. ഇതൊക്കെ ശാസ്ത്രജ്ഞന്മാർ എന്തെങ്കിലും അല്പം കണ്ടിരുന്നെങ്കിൽ ഇന്നത്തെ പത്രങ്ങളിലൊക്കെ അത് നിറഞ്ഞ വാർത്തകളാകുമായിരുന്നു. If today scientists had seen such visualization, it would have filled all our newspapers in these days. ഇനി ശാസ്ത്രജ്ഞന്മാർ ഇത് കണ്ട നാളെ ഇവിടുത്തെ പത്രങ്ങളിലും ടിവിയിലൊക്കെ വന്നാൽ എന്നെ പോലുള്ള ഉപദേശിമാർക്ക് അതൊരു പഴഞ്ചൻ കഥ മാത്രമായിരിക്കും. കാരണം 2000 വർഷം മുൻപ് തന്നെ ഇത് ബൈബിളിൽ എഴുതിയിരിക്കുന്നത്. Even today, if scientists discover and bring it as a great news in all our TV and newspapers, for preachers like me, it will be a very old news because 2000 years back, it's already been written in the Word of God. ബൈബിൾ തെറ്റാണെന്ന് സമർത്ഥിക്കാൻ പരിശ്രമിച്ച ഒരു ഗോപാലകൃഷ്ണനാണ് ഞാൻ. I was a Gopalakrishnan who was trying to prove that Bible is wrong. പിന്നെ എനിക്ക് എന്റെ മണ്ടത്തരം മനസ്സിലായി. Then I came to know the foolishness of it. ലോകത്തിലെ ഒരു പുരോഗമനങ്ങളും എന്നെ അതിശയപ്പെടുത്താറില്ല. There's no discoveries or scientific improvements that is surprising to me. അതൊക്കെ ബൈബിളിലൂടെ നമ്മൾ ചെല്ലുമ്പോൾ പഴയ കാര്യങ്ങളാണ്. When we go through the word of God, these are all old things. ഇനി അടുത്തതായിട്ട് വേറൊരു ചോദ്യമാണ് ഈ അനുഗ്രഹ ജീവികൾ. ഫ്ലൈയിങ് സോസേഴ്സിനെ കുറിച്ചും അനുഗ്രഹ ജീവികളെ കുറിച്ചും ഒക്കെ അത് വരുന്നു പോകുന്നു, അതിന്റെ പടങ്ങളും കാര്യങ്ങളും ഒക്കെ ഒത്തിരി നമ്മൾ കാണുന്നുണ്ട്. We are seeing a lot of things mentioned about flying creatures in this book. ആസ്ട്രോണമിക് മേഖലകളില് ഇതൊരു വലിയ ചർച്ചാ വിഷയമാണ്. In the astronomic sciences, this is a great scientific topic that they are discovering in. ഈ സ്റ്റീഫൻ ഹോക്കിങ് മരിക്കുന്നതിന് മുൻപ് അദ്ദേഹം ഒരു കാര്യം പറഞ്ഞിട്ടാണ് മരിക്കുന്നത്. Just before Stephen Hawking died, he said one thing and he passed away. അദ്ദേഹത്തിന്റെ ആർട്ടിക്കിൾസ് ഒക്കെ സയൻസ് മാഗസിനിൽ വരുവാനായിട്ട് ശാസ്ത്രജ്ഞന്മാർ കാത്തിരിക്കുമായിരുന്നല്ലോ. The scientists used to wait for his articles to come in various week magazines. ആൽബർട്ട് ഐൻസ്റ്റീന്റെ ഒക്കെ പോലെ ബ്രെയിനുള്ള ഒരാളായിരുന്നു എന്നൊക്കെയാണ് അദ്ദേഹത്തെ കുറിച്ച് പറയുന്നത്. People say about him he had a very great wisdom like that of Albert Einstein. അപ്പൊ അദ്ദേഹത്തിന്റെ ചിന്തയില് മനുഷ്യൻ ഇത്രയൊക്കെ ഭൂമിയിലുണ്ടെങ്കിൽ മനുഷ്യരെക്കാൾ കഴിവുള്ളവർ മറ്റു ഗോളങ്ങളിൽ ഉണ്ടാവാം. In his thought, if there are good able humans in this earth, there can be better people beyond this planet. അതിങ്ങോട്ട് വന്ന് മനുഷ്യരെ അങ്ങ് പരാജയപ്പെടുത്തി കൊന്നാൽ എന്ത് സംഭവിക്കും? What will happen if they come into our atmosphere and if they kill us? What will happen? അദ്ദേഹത്തിന് ഒരു ഭയമായിരുന്നു. That was one of his fears. അദ്ദേഹം അതിനെ കുറിച്ച് പറയുന്നുണ്ട്. ദിനോസറുകളൊക്കെ ഇവിടെ നമ്മളെക്കാൾ വലിയ മുഴുത്ത ദിനോസറുകളൊക്കെ ഇതിലൂടെ നടന്നിട്ടുണ്ട്. He is saying that creatures bigger than that, like dinosaurs, have walked through this earth. പക്ഷെ അത് നശിച്ചുപോയി. But they were all destroyed. അപ്പൊ ഇപ്പോഴും അതിന്റെ എല്ലൊക്കെ നമ്മൾ കാണുന്നുള്ളൂ. Now only we can see their bones. ഇങ്ങനെ ആയി പോകുമോ നമ്മളും? Oh, we are also going to become like this, is what he is fearing. അതുകൊണ്ട് കുറച്ചുപേരെങ്കിലും എളുപ്പം ഈ ഭൂമിയിലേക്ക് നിന്ന് മറ്റെവിടെങ്കിലും മാറ്റണം എന്ന് ആഗ്രഹിച്ച പഠിപ്പിച്ചുകൊണ്ടിരുന്ന അതിനുവേണ്ടി സയന്റിസ്റ്റുകളെ ഉത്സാഹിപ്പിച്ചുകൊണ്ടിരുന്ന ഒരു മനുഷ്യനായിരുന്നു ഹോക്കിംഗ്. So he was desiring that at least before that, before our species become extinct, a group of people we can take out of this planet and take them somewhere. So he is encouraging other scientists to do great discoveries on that. എന്തുമാട്ടെ, അദ്ദേഹം കാണുകയോ കാണാതിരിക്കുകയോ അതൊന്നുമല്ല നമ്മുടെ വിഷയം. പക്ഷേ അനുഗ്രഹ ജീവികളുണ്ട് എന്നുള്ളത് എത്രയോ വർഷങ്ങൾക്ക് മുൻപ് തന്നെ യോഹന്നാൻ അത് കണ്ടു, അല്ലെങ്കിൽ ബൈബിളിൽ അത് എഴുതിയിട്ടുണ്ട്. Those may not be our subject, but thousands of years back, John already saw there were a lot of flying creatures beyond this world. അഗ്നിമയമായ അശ്വങ്ങൾ, കുതിരകൾ കൊണ്ടുപോയതായിട്ട് നമ്മൾ രാജാക്കന്മാരുടെ പുസ്തകത്തിൽ വായിക്കുന്നില്ലേ? We read in the book of Kings, there were chariots of fire who came to carry Elijah. വെളിപ്പാട് പുസ്തകം 5:11 വായിച്ചാൽ 1000 ദൂതഗണങ്ങളെ കുറിച്ച് അവിടെ എഴുതിയിരിക്കുകയാണ്. When we read
there are in the book of Revelation, there are thousands of groups of angels mentioned there. ഒന്നും രണ്ടും ദൂതന്മാരല്ല, It is not just one or two angels. കോടാനുകോടി ദൂതന്മാർ. There are millions of angels. 6 ചിറകുള്ള ദൂതന്മാർ, സെറാഫുകൾ. There are 6 winged angels, seraphims. അത് കൂടാതെ മറ്റു തര ദൂതന്മാർ. Not only that, there are different kinds of angels. ഗബ്രിയേൽ, മീഖായേൽ. There is Gabriel, Michael. ഇവരൊക്കെ ഭൂമിയിൽ വരാറുണ്ട്, പോകാറുണ്ട്. They all keep coming and going from earth. ഗബ്രിയേല് പല സന്ദർഭങ്ങളിൽ ദാനിയേലിന്റെ അടുക്കൽ വന്നു. Gabriel oftentimes he came to close to Daniel. മീഖായേൽ, Michael came. ഗബ്രിയേൽ പല സന്ദർഭങ്ങളില് എലിസബത്ത് സക്കറിയാവിന്റെ അടുക്കല്, മറിയയുടെ അടുക്കൽ വന്നു. Gabriel oftentimes he came to Elizabeth, Zachariah, to Mary. പല ദൂതന്മാരും വരികയും പോവുകയൊക്കെ ചെയ്യാറുണ്ട്. Often angels keep coming and going. അനുഗ്രഹ ജീവികളുണ്ട്. That means there are different kinds of creatures. അത് 1, 2, 3, 4, 5 ഒന്നുമല്ല. It is not just 1, 2, 3, 4 or 5. അതൊക്കെ ഇനി സയന്റിസ്റ്റ് കണ്ടുപിടിച്ചാലും ഇല്ലെങ്കിലും അവരിനി എവിടെങ്കിലും ഒരു ദൂതന്റെ കാര്യം ഏതെങ്കിലും അവരുടെ ഫോട്ടോയിൽ അവർക്ക് ക്യാപ്ചർ ചെയ്യാൻ കഴിയുമെങ്കിൽ ഞങ്ങളെപ്പോലുള്ളവർക്ക് അതൊന്നും ഒരു അതിശയമാകുകയല്ല. കാരണം കോടാനുകോടി ദൂതൻഗണങ്ങൾ ഉണ്ട് എന്ന് ബൈബിളിൽ എഴുതി വെച്ചിരിക്കുകയാണല്ലോ 2000 വർഷം മുൻപ് തന്നെ. Hallelujah. Even if the scientists find just one angel and take a picture of it and they portray it, but this is not a surprise to us. Thousands of years back we have heard that thousands of angels കാണാൻ അവർ ആഗ്രഹിക്കുന്നു, കാണാൻ കഴിഞ്ഞില്ല. പക്ഷെ ദൈവഭക്തന്മാർക്ക് കാണാൻ കഴിയുന്നുണ്ട്. They are desiring to see them, but they are not able to see, but the saints of God are able to visualize them. വ്യക്തികൾക്കുണ്ടാകുന്ന പേഴ്സണൽ ആയിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങൾ പറയുവാൻ ഞാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നില്ല. അതിനകത്തൊക്കെ ചിലപ്പോൾ അവരുടെ ബ്രെയിനുമായിട്ടും മനസ്സുമായിട്ടും ഒക്കെ ബന്ധപ്പെട്ട് പല കാര്യങ്ങളുണ്ടാവാം. വേദപുസ്തകത്തിലെ അനുഭവങ്ങളാണ് ഞാൻ പ്രധാനമായി പറയുവാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നത്. I'm not wanting to stress on personal experiences. It may be a different subject, but I want to stress on what is written in the Word of God. അടുത്ത ചിന്ത, ഭൂമിക്ക് അപ്പുറമായിട്ട് മനുഷ്യനെ പാർപ്പിക്കുക എന്നുള്ളത് ശാസ്ത്രജ്ഞന്മാരുടെ ഒരു വലിയ ആഗ്രഹമാണല്ലോ. Another thing, the scientists are thinking how we can prepare a dwelling place for those beyond the earth. പല വർഷങ്ങൾക്ക് മുൻപ് നാസയ്ക്ക് ഒരു പദ്ധതി ഉണ്ടായിരുന്നു, ഒരു സ്പേസ് കോളനി ഉണ്ടാക്കുക. NASA had a plan to make a space colony outside the earth. അവര് ആ പദ്ധതി ഡ്രോപ്പ് ചെയ്തിട്ടില്ലെങ്കിലും വലിയ ഉത്സാഹം ഇപ്പോൾ കാണിക്കുന്നില്ല. Though they have not dropped the plan, they are not showing much desire to continue in that. അതിനുവേണ്ടി അതിൽ ചെറുതായ ഒരു സ്പേസ് സ്റ്റേഷൻ ഒക്കെ അവരങ്ങുണ്ടാക്കി. They made a space station in regards to them. അവിടേക്ക് പോകാനുള്ള സ്പേസ് ഷട്ടിലുകൾ ഒക്കെ ഉണ്ടാക്കി. They all created a space shuttle to reach to that space colony. സ്പേസ് സ്റ്റേഷൻ. പക്ഷെ അവരുടെ പദ്ധതി സ്പേസ് കോളനി ആയിരുന്നു. എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒരു ഏറ്റവും കുറഞ്ഞൊരു 10,000 പേരെങ്കിലും താമസിപ്പിക്കുക. Their plan was at least to at least 10,000 people can stay in that space colony. So they were going forward, making the space station. അവിടെ സ്കൂൾ ഉണ്ടായിരിക്കും, ഹോസ്പിറ്റൽ ഉണ്ടായിരിക്കും, ഡോക്ടേഴ്സ് ഉണ്ടായിരിക്കും, പിന്നെ ചർച്ച് ഉണ്ടായിരിക്കും. അങ്ങനെ എല്ലാം ഉള്ള ഒരു ചെറിയ വില്ലേജ്, അതായിരുന്നു അവരുടെ പ്ലാൻ. They were like planning, there will be school, colleges, hospitals, doctors, like a small colony, like a village they wanted to create in that space colony. അതിനുവേണ്ടിയൊക്കെ ബുക്ക് ചെയ്ത ഒത്തിരി ആൾക്കാരുമുണ്ട്. Many people have also booked in regards to that. അത് നിശ്ചയമായി നടക്കണമെന്നാണ് അവരുടെ ആഗ്രഹം. They are desiring that it should definitely happen. ഒരു 60 വർഷം മുൻപ് യൂറി ഗഗാറിന്റെ യാത്ര തുടങ്ങിയ ആ മോഹം സയന്റിസ്റ്റുകൾ ഇങ്ങനെ നിറഞ്ഞു നിൽക്കുകയാണ്. 60 years ago they began this journey and the scientists were looking forward to it. പക്ഷേ സാധിക്കുമോ? But will it happen? എന്നാൽ നിങ്ങൾ ബൈബിൾ നോക്കിയേ. But when you look into the Word of God, സ്വർഗ്ഗത്തിലെ സിയോൻ കുന്നില് ഭൂമിക്കപ്പുറം in the heavenly Zion 144,000 പേര് there are 1,44,000 people standing in front of the throne. വെളിപ്പാട് പുസ്തകം 14:1 ഒന്ന് വായിച്ചു നോക്കി. Revelation chapter 14 verse 1, and I looked and lo, a lamb stood on the Mount Zion, and with him 144,000 having his father's name written in their foreheads. ഇത് ആരാണെന്നൊക്കെയുള്ള വലിയ ചർച്ചകളുണ്ട്. അതെല്ലാം നമ്മുടെ ഇപ്പോഴത്തെ വിഷയം.
നമ്മളെ ഒരു ഇൻട്രഡക്ഷനിലാണ് നിൽക്കുന്നത്. പിന്നെ ദൈവം അനുവദിക്കുകയാണെങ്കിൽ ഇതിനെക്കുറിച്ച് അല്പം ഡീറ്റെയിൽസ് ആയിട്ട് ചിന്തിക്കാൻ നമുക്കിടയാകുമായിരിക്കും. We may think who are these 1,44,000, but that's not our subject today. If we are in the introduction, God willing, we will come to that topic in the coming days. ഞാൻ പറഞ്ഞത് 1,144,000 പേര് ഈ ഭൂമിക്കപ്പുറം നിൽക്കുന്ന രംഗം 2000 വർഷം മുൻപ് യോഹന്നാൻ കാണുക. 2000 years ago, John is seeing this vision that 144,000 people are standing in Mount Zion. 10,000 പേരെ അമേരിക്ക കൊണ്ടുപോയി അവിടെ നിർത്തിയാൽ ഞങ്ങളെ പോലുള്ള ഉപദേശിമാർക്ക് അത് അത്ഭുതമായി തോന്നുമോ? Or if the US people want to take 10,000 people and put in space colony preachers like us, it will not be a great wonder to us. 1,44,000 അവിടെ കിടക്കുന്നു, 10,000 അവിടെ കിടക്കുന്നു. Where is 1,44,000? Where is 10,000? സയൻസ് എത്ര പുരോഗമിച്ചാലും ഒരു ബൈബിൾ വിശ്വാസിക്ക് ഒരിക്കലും അത്ഭുതം ഉണ്ടാകുകയില്ല. How much ever the science may progress, but for the believer there is nothing surprising to him. അവരെന്താഗ്രഹിക്കുന്നുവോ, എന്തന്വേഷിക്കുന്നുവോ അതൊക്കെ നേരത്തെ തന്നെ ഇവിടെ കാണുകയാണ്, അത് എഴുതി വെച്ചിരിക്കുകയാണ്. What they are desiring and what they are thinking to find out, it is already written here in the word of God. വെളിപ്പാട് പുസ്തകം പഠിക്കേണ്ട അതിന്റെ ആ മനോഹാരിത, അതിന്റെ ആ ശ്രേഷ്ഠത ഗ്രഹിക്കാൻ വേണ്ടി ചില കാര്യങ്ങളൊന്ന് ഓർപ്പിച്ചെന്ന് മാത്രമേ ഉള്ളൂ. So I just as an introduction I wanted to bring to you certain significance of learning this book of Revelation. ഇത് ഒരാനയ്ക്ക് നടന്നു പോകാവുന്നതും ആടിന് ഒട്ടും മുങ്ങാതെ നടന്നു പോകാനും കഴിയുന്ന ഒരു മഹാസമുദ്രമാണ് ഈ വെളിപ്പാട് പുസ്തകം. This is like a great sea where an elephant can walk, but even a lamb will not sink in this book. അതുകൊണ്ട് പ്രാർത്ഥനയോടുകൂടി നമുക്ക് ഇത് പഠിക്കണം. So shall we prayerfully study this book? അത് യേശുവിന് മാത്രമേ നമ്മളെ പൂർണ്ണമായി പഠിപ്പിക്കാനൂ. Only Jesus can help us to learn completely from this word. അപ്പൊ ഇതിലൂടെ എനിക്ക് കുറെ കൂടെ പഠിക്കാൻ കഴിയും എന്ന് ഞാൻ പ്രതീക്ഷിക്കുന്നു. I believe and I hope that even through this teaching I can also learn with you all this book. ശാസ്ത്രീയമായ പുരോഗമനങ്ങൾ ഈ വെളിപ്പാട് പുസ്തകത്തിലെ ചില പ്രവചനങ്ങൾക്ക് സഹായമായ 1-2 ചിന്തകൾ ഞാൻ പറയാം. I will say some few thoughts that, which helped in the scientific advancement through this book. ഇന്ന് മെഡിക്കൽ സയൻസ് വളരെയധികം പുരോഗമിച്ചിരിക്കുന്നു എന്നുള്ളത് ഞാൻ നിങ്ങളോട് പറയുന്നത് ശരിയായിരിക്കില്ലല്ലോ, നിങ്ങൾ എന്നോട് പറയേണ്ട കാര്യമാണ്. Today actually you have to say, not rather than me saying that medical science has gone forward technologically and advanced. അല്ല, ഒത്തിരി അഭിമാനിക്കുന്ന ഒരാളാണ് ഞാൻ. I am very happy about those improvements. ദൈവം ഡോക്ടർമാരെയും നേഴ്സസും ഈ മെഡിക്കൽ മേഖലകളൊക്കെ ദൈവം നൽകിയെന്ന് വിശ്വസിക്കുന്ന ഒരാളാണ് ഞാൻ. I believe that God has placed doctors and nurses in this medical community, and I'm very happy that God has placed them. വെളിപ്പാട് പുസ്തകത്തെ അടിസ്ഥാനമാക്കിക്കൊണ്ട് ഈ സോർസറി, മന്ത്രവാദം, അത് ഫാർമസി എന്ന പദങ്ങളിൽ നിന്നൊക്കെ ഉണ്ടായതാണ്. അതുകൊണ്ട് വാക്സിനേഷൻ തെറ്റാണ് എന്നൊക്കെ ചിലർ പറയുന്നത് കേട്ടപ്പോൾ എനിക്ക് ദുഃഖം തോന്നി. Some people as a word for sorcery comes from a Greek word pharmako, so making that as a base, this vaccination is wrong, not to be taken. When I heard about it, I was very saddened about those interpretations. അങ്ങനെയുള്ള വെളിപ്പാട് പുസ്തക പഠിതാക്കളുള്ള സമയത്ത് എനിക്ക് മെഡിക്കൽ ലോകത്തോട് വളരെ ബഹുമാനമാണുള്ളത്. When many people are teaching from the book of Revelation, I have a great honor for those in the medical community. കാരണം ബൈബിൾ അതിനെതിരല്ല. Because Bible is not against that. ബൈബിളിലെ പഠനങ്ങളും അതിനെതിരല്ല. The teachings from the word of God is not against the vaccination. ഈ മെഡിക്കൽ മേഖലകളിൽ കുറിച്ച് ഈ വെളിപ്പാട് പുസ്തകത്തിൽ രേഖപ്പെടുത്തിയിരിക്കുന്ന ചില പ്രവചനങ്ങൾ എന്നെ അത്ഭുതപ്പെടുത്തി. I was very wonderstruck by the prophecies which are written about those in the medical field. ഇന്നേക്ക് 2000 വർഷങ്ങൾക്ക് മുൻപ് 2000 years ago, മനുഷ്യന്റെ പ്രാണൻ വിൽപ്പന ചരക്കാക്കി
ഈ മറ്റ് സാധനങ്ങളോടൊപ്പം സൂപ്പർ മാർക്കറ്റുകളിൽ വിൽക്കുമെന്നൊരു പ്രവചനം ബൈബിളിൽ എഴുതി വെച്ചിട്ടുണ്ട്. There is a prophecy where human lives will be like sold like commodities in the market. നിങ്ങൾ വെളിപ്പാട് പുസ്തകം 18-ാം അധ്യായം അതിന്റെ 13-ാം വാക്യം വായിച്ചു നോക്കാം. Can you read Revelation chapter 18 verse 13? And cinnamon and odors and ointments and frankincense and wine and oil and fine flour and wheat and beast and sheep and horses and chariots and slaves and souls of men. ഇവിടെ ഒരു സൂപ്പർ മാർക്കറ്റിനെ കുറിച്ചുള്ള പ്രവചനമാണ്. Here it is a prophecy regarding a supermarket. അവിടെ എല്ലാ സാധനങ്ങളും കിട്ടും. There are all kinds of items in that place. അവിടെ മനുഷ്യദേഹവും കിട്ടും, മനുഷ്യ പ്രാണനും കിട്ടും. There you will get slaves and also souls of men. അത് അവിടെ വിൽക്കാൻ വെച്ചിരിക്കുന്ന സാധനങ്ങളാണ്. It is like the commodities to be sold off. 2000 വർഷങ്ങൾക്ക് മുൻപുള്ള വൈദ്യശാസ്ത്രവുമായിട്ട് വേണം ഈ വാക്യത്തെ നമ്മൾ പഠിക്കാൻ. 2000 years ago, the medical field, we are going to correlate with that. ഇന്നത്തെ പുരോഗമനമല്ല വന്നുണ്ടോ? Can we think that was there any advancements like today in those days? ഒരു മനുഷ്യൻ മരിച്ചാൽ 24 മണിക്കൂറിനുള്ളിൽ അടക്കിയിരിക്കും. If a man dies within 24 hours, they would have buried him. ആ ശരീരം കൊണ്ട് പ്രത്യേക ആവശ്യമൊന്നുമില്ല. There is not much of use with that body. ആ കാലം in those days. ഈ ഇവിടെ ഞങ്ങൾ താമസിക്കുന്ന ഈ തിരുവല്ലായ്ക്കടുത്ത് പോലും വളരെ കുറച്ചു നാളെ ആയുള്ളൂ ഈ മോർച്ചറി സൗകര്യങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ടായിട്ട്. In the place where we stay near Tiruvalla, very few days over when the mortuary places have been coming up. ഒരു 70 വർഷം മുൻപ് വെല്ലൂർ ഒരിടത്തും മോർച്ചറി സൗകര്യങ്ങൾ തമിഴ്നാട്ടിൽ ഒരിടത്തും ഉണ്ടായിരുന്നില്ല. Maybe 70 years ago there may have not been any place like a mortuary in any place in Tamil Nadu. ഈജിപ്തുകാർക്ക് മാത്രമായിരുന്നു മമ്മിഫൈ ചെയ്ത് ബോഡി സൂക്ഷിക്കാൻ കഴിവുണ്ടായിരുന്നത്. Only the Egyptians were able to mummify their body and preserve the body for long time. അങ്ങനെ ഒരു കാലഘട്ടത്തില് ഇത് വിൽപ്പനച്ചരക്കാകുമെന്നൊക്കെ പറഞ്ഞാൽ എങ്ങനെ വിശ്വസിക്കാൻ കഴിയും? So in those days when you are prophesying that this bodies or souls of men will become a selling of a commodity, how will people believe? മനുഷ്യന്റെ പ്രാണൻ വിൽപ്പനച്ചരക്കാകുമെന്ന് പറഞ്ഞാൽ എങ്ങനെ വിശ്വസിക്കാൻ കഴിയും? How can you believe that souls of men will be sold? മനുഷ്യന്റെ പ്രാണൻ അവന്റെ രക്തത്തിലാണ്. This life or the soul of man is in his blood. രക്തം കൂടുതൽ ഊറ്റിക്കളഞ്ഞാൽ രോഗം മാറുമെന്ന് അങ്ങനെ ചിന്തിച്ച് അമേരിക്കയിലെ ഒരു പ്രസിഡന്റ് പോലും മരിച്ചിട്ടുണ്ട്. അതായിരുന്നു ഒരു 100 വർഷം മുമ്പൊക്കെയുള്ള 150 വർഷം മുമ്പൊക്കെയുള്ള മെഡിക്കൽ മേഖല എന്ന് പറഞ്ഞാൽ. Few years back, if they sold off their blood or shed blood, they would be healed. Some people died because of believing in that. അപ്പോൾ ഇതൊക്കെ എങ്ങനെ വിശ്വസിക്കാൻ കഴിയും? How can we believe these type of words? ഇന്ന് നമുക്കറിയാം. But today we can understand that. ഒരു ഡെഡ് ബോഡി കിട്ടിയാൽ അത് വളരെ വിലയേറിയതാണ്. If you get a dead body, it is very precious. ഏറ്റവും കുറഞ്ഞ നിങ്ങൾക്ക് പഠിക്കാൻ at least to the minimum you can study about it. അല്ല ടൈമിന് മുൻപാണെങ്കിൽ അതിലെ കണ്ണ്, ഹാർട്ട്, കിഡ്നികളൊക്കെ എടുത്ത് കൊടുക്കാൻ. If you get it before the time, you can donate the eyes, the various organs in the body. ബ്ലഡ് എടുത്ത് സൂക്ഷിക്കാൻ. You can take the blood and preserve it. എന്തിന് ഞാൻ ഇതൊന്നും നിങ്ങളോട് പറയണ്ടല്ലോ. ഇന്ന് മനുഷ്യന്റെ എല്ലാ പാർട്ടുകളും വിലയേറിയതായി. Now the various organs of the body is become very precious and valuable. അതൊക്കെ പ്രയോജനപ്പെടുത്തുവാനായിട്ട് ദൈവം കൊടുത്ത ബുദ്ധി കൊണ്ട് കണ്ടെത്തിയ മെഡിക്കൽ സയന്റിസ്റ്റുകൾ അത് അനേകർക്ക് ഇന്ന് അനുഗ്രഹമായി തീരുകയാണ്. Today the scientists have found out many advancements and it has been a great help to many people. അപ്പോൾ ഇപ്പോൾ ഇത് നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കി വരികയാണ് ഈ വചനം. Now we are coming to understand what is this verse meaning. ഇതിനൊരു നല്ല വശമുള്ളപ്പോൾ തന്നെ ഇതിനൊരു ബിസിനസ് മേഖല കൂടിയുണ്ട്. When there's a good side to it, there is also a economical or a business point of view. നിശ്ചയമായിട്ടും നിങ്ങൾ കേട്ടിട്ടുണ്ടാകും ചില രാജ്യങ്ങളില് പ്രോസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട്സുകളെ താമസിപ്പിച്ച് അവർക്ക് കുട്ടികളെ ജനിപ്പിച്ച് അവരുടെ അവയവങ്ങൾ എടുത്ത്
വിൽക്കുന്ന വലിയ മാഫിയ സംഘങ്ങൾ ഉണ്ട്. You would have heard that in many other countries, they are making the prostitutes to bear forth children, and then they are selling off their organs, and it's a great mafia going on. എത്രയോ പണക്കാർക്ക് വേണ്ടി എത്രയോ പാവപ്പെട്ടവരുടെ അവയവങ്ങൾ പോയിട്ടുണ്ട്. For many rich people, many poor people's organs have been donated. അത് മാത്രമല്ല, ഇതൊക്കെ എത്ര വലിയ ബിസിനസ് ആണ് ഇപ്പോൾ നടക്കുന്നത്. It's not only that, many people are doing a great business through these mafias. ഒരു കിഡ്നിക്ക് 20 ലക്ഷമോ 30 ലക്ഷമോ ഉറപ്പിച്ച് ആ വ്യക്തിക്ക് 2 ലക്ഷമോ 1 ലക്ഷമോ കൊടുത്ത് ക്രമീകരണം നടക്കുന്ന എത്രയോ കാര്യങ്ങൾ നമുക്ക് എല്ലാവർക്കും അറിയാവുന്ന കാര്യങ്ങളാണ്. We all know how they cost 1 lakh or 2 lakh for a kidney, and they sell it off and they make profit out of it. അപ്പോൾ ഇത് മാർക്കറ്റിൽ വിൽപ്പന ചരക്കാകും എന്ന് 2000 വർഷങ്ങൾക്ക് മുൻപ് ബൈബിളിൽ എഴുതി വെച്ചത് ഒരു 100 വർഷം മുൻപ് 50 വർഷം മുൻപ് നമുക്ക് മനസ്സിലായില്ല. പക്ഷെ ഇപ്പോൾ നമുക്ക് മനസ്സിലാകുന്നു. 2000 years back, what that this will be sold off in the market, maybe 50 years till we would not have understood, but today we understand the significance of it. അപ്പോൾ ശാസ്ത്രത്തിന്റെ പുരോഗമനം ഈ വെളിപ്പാട് പുസ്തകം പഠിക്കുവാൻ നമ്മളെ കൂടുതൽ സഹായിക്കും. That means the advancement of science will help us to study from the book of Revelation. ഒരു 200 വർഷങ്ങൾക്ക് മുൻപ് ഈ വാക്യം വായിച്ചാൽ നമുക്ക് എങ്ങനെ ജനങ്ങളെ ഇത് പറഞ്ഞ് പഠിപ്പിക്കാൻ ഒക്കും? ഇതിന്റെ അർത്ഥം എങ്ങനെ പറയാൻ ഒക്കും? പ്രാണനെ എങ്ങനെയാണ് മാർക്കറ്റിൽ കൊണ്ടുപോയി വിൽക്കാൻ വെക്കുന്നൊക്കെ പറഞ്ഞാൽ നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാൻ ഒക്കെയാണ്. If 200 years back, how can the souls of men, slaves, be sold in the market? If you read about it, you may not be understanding the significance of it. അപ്പൊ ശാസ്ത്രത്തിന്റെ പുരോഗമനം വളരെ അനിവാര്യമായ ഘടകമാണ് ബൈബിൾ പഠിക്കാനായിട്ട്. That means the advancement of science is a beneficial for us to study the book of Revelation. ബൈബിൾ ഒരു ശാസ്ത്രത്തിന്റെയും വിദ്യാർത്ഥിയല്ല. Bible is not for any student of the science. പക്ഷെ ബൈബിൾ മനസ്സിലാക്കാൻ ശാസ്ത്രം സഹായിക്കും. But to understand Bible, science will help us. പക്ഷെ അതിന് ശാസ്ത്രം വളരേണ്ടിയിരിക്കുന്നു. But even for that, science is yet to develop more. 2000 വർഷത്തെ മെഡിക്കൽ സയൻസിന്റെ വളർച്ചയിലാണ് നമുക്ക് ഈ ഒരു വാക്യം മനസ്സിലാക്കാൻ കഴിഞ്ഞത്. In the 2000 years of progressing in the medical field, we can understand this verse. അപ്പോൾ ബൈബിളിലെ ഒരു വാക്യം മനസ്സിലാക്കാൻ മെഡിക്കൽ സയൻസിന് 2000 വർഷം പഠിക്കേണ്ടി വരും. That means to understand one verse from the Bible, medical science has to progress for 2000 years. അത്ര അത്ഭുതകരമാണ് നിങ്ങളുടെ കയ്യിലിരിക്കുന്ന ബൈബിൾ എന്നുള്ള കാര്യം നിങ്ങൾ മറക്കരുത്. So you should remember that kind of great wonders are in your hands, the Holy Bible. ഇനി മെക്കാനിക്കൽ മേഖലയിലേക്ക് നമ്മൾ പോയാൽ, when we come to the mechanical field, സംസാരിക്കുന്ന പ്രതിമകൾ ഉണ്ടാകുമെന്ന് ഈ വെളിപ്പാട് പുസ്തകത്തിൽ എഴുതിയിരിക്കുകയാണ്. In this book of Revelation, there are talking things which will be there. It's written in this place. സംസാരിക്കുന്ന പ്രതിമകൾ, സ്റ്റാച്യൂസ്, talking statues. വെളിപ്പാട് പുസ്തകം 13-ാം അധ്യായത്തിന്റെ 15-ാം വാക്യത്തിൽ നാം അത് വായിക്കുന്നു. Revelation chapter 13 verse 15. And he had power to give life unto the image of the beast, that the image of the beast should both speak and cause that as many as would not worship the image of the beast should be killed. ഇവിടെ ഏതൽ കാലങ്ങളിലും ഭരണകർത്താക്കൾ പ്രതിമകൾ ഉണ്ടാക്കുന്നതിൽ മുൻപിലാണ്. Even those days, to make the statues, they were all very forward. നമ്മുടെ ഗവൺമെന്റ് 800 കോടി രൂപയുടെ ഒരു പ്രതിമയാണല്ലോ ഗുജറാത്തിൽ പട്ടേലിന്റെ ഉണ്ടാക്കിയിരിക്കുന്നത്. Our government has made a great statue of Patel worth costing 800 crores. അമേരിക്കയിലെ ജോർജ് ഫ്ലോയിഡ് മരിച്ചപ്പോൾ അമേരിക്കയിൽ ഉണ്ടായിരുന്ന പല പ്രതിമകളും ആൾക്കാർ വലിച്ചു താഴെയിട്ടു. When George Floyd was killed in US, many images statues were brought down by the crowd there. സോവിയറ്റ് യൂണിയൻ തകർന്നപ്പോൾ റഷ്യയുടെ മറ്റു പല സ്ഥലങ്ങളിൽ സ്റ്റാലിന്റെ ഉൾപ്പെടെയുള്ള പ്രതിമകൾ താഴെയിട്ടു. When the Soviet Union was dissolved, many statues, including that of Stalin, was destroyed. പ്രതിമകൾ ഉണ്ടാക്കുന്നതിൽ എല്ലാവരും ഉത്സാഹികളാണ്. Many people are very forward in making those statues. പക്ഷെ ഒരു പ്രതിമയും സംസാരിക്കാറില്ല. But no statues will speak. എന്നാൽ ഇവിടെ
എതിർക്രിസ്തുവിന്റെ കാലത്ത് പ്രതിമ സംസാരിക്കുമെന്ന് രേഖപ്പെടുത്തിയിരിക്കുകയാണ്. But here we see the days of Antichrist, this statue will have the power to speak. It's written. റോബോട്ടുകളുടെ കാലത്തിന് മുൻപ് നമുക്ക് ഈ വചനം എങ്ങനെ മനസ്സിലാകും? Before the age of robots, how could we have understood this verse? ഇപ്പൊ നിങ്ങൾക്കറിയാം, ശസ്ത്രക്രിയ നടത്തുന്ന റോബോട്ടുകളുണ്ട് അല്ലേ? യുകെയിലൊക്കെ ഈ വലിയൊരു ഒരു പക്ഷേ കാണുമായിരിക്കും. Now you know there are robots which will do a lot of scientific discoveries. ഒരു എത്ര കൃത്യതയായിട്ട് ഓപ്പറേഷൻ ചെയ്യാൻ അതിന് കഴിയും? How precisely they can do present various things. നമ്മുടെ ഇന്ത്യൻ പണം ഉണ്ടാക്കുന്ന ഒരു സ്ഥലത്ത് വർക്ക് ചെയ്യുന്ന റോബോട്ടിനെ ഞാൻ കണ്ടിട്ടുണ്ട്. I've seen a robot where they ഇന്ത്യൻ നാണയങ്ങൾ ഉണ്ടാക്കുന്ന, in a place where they manufacture the Indian coins. I've seen the robot. കാർ ഫാക്ടറിയില് ജോലി ചെയ്യുന്ന റോബോട്ട്സിനെ ഞാൻ കണ്ടിട്ടുണ്ട്. I've seen the robots working in the car factory. ഇപ്പോഴിതാ സിറ്റിസൺഷിപ്പ് കൊടുത്തിരിക്കുന്ന ഒരു റോബോട്ടിന് സൗദി അറേബ്യ. In Saudi Arabia they have given even citizenship to robots. സംസാരിക്കുന്ന പ്രതിമകൾ. They are the one who are speaking statues. പാടുന്ന റോബോട്ടുകൾ. The singing statues. പിയാനോ വായിക്കുന്ന റോബോട്ടുകൾ. The one who plays the piano. നിങ്ങളുടെ ചോദ്യങ്ങൾക്ക് മറുപടി നൽകുന്ന റോബോട്ടുകൾ, പ്രതിമകൾ. The robots who are giving answers to the questions that you ask. അപ്പോൾ സംസാരിക്കുന്ന പ്രതിമകൾ ഉണ്ടാകും. 2000 വർഷം മുൻപ് ബൈബിളിൽ എഴുതി വെച്ചിരിക്കുന്നത് കൊണ്ട് ഇതൊന്നും ഞങ്ങളെ അത്ഭുതപ്പെടുത്താറില്ല, അതിശയിപ്പിക്കാറില്ല. ഇതൊക്കെ ബൈബിളിൽ എഴുതിയിരിക്കുന്ന കാര്യമല്ല. 2000 years back there were statues which will be speaking. 2000 years back it was written, and it's not a wonder to any one of us. ശാസ്ത്രത്തിന്റെ പുരോഗമനം വെളിപ്പാട് പുസ്തകത്തെ പഠിക്കാനായിട്ട് എത്രമാത്രം നമ്മളെ സഹായിക്കുന്നു, അതിനായി പ്രേരിപ്പിക്കുന്നു. അല്ലാതെ ശാസ്ത്രത്തിന്റെ പുരോഗമനം നമ്മളെ ബൈബിളിൽ നിന്ന് അകറ്റുന്നില്ല. That means the advancement of science helps us in studying the word of God more precisely and to understand it. Not the advancement of science takes us away from the word of God. ഈ കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻ മേഖലയിലുള്ള ഒരു ചിന്ത കൂടി പറഞ്ഞ് ഞാൻ ആ ഭാഗം അങ്ങ് വിടുകയാണ്. One more thing from the field of communication I want to speak and go forward. ഇന്ന് അതിന്റെ പുരോഗമനം ഭയങ്കരമാണല്ലേ? The advancements in the field of communication has been very great. ഞങ്ങളുടെ ചെറുപ്രായത്തിലൊക്കെ റേഡിയോ ഞങ്ങൾക്കൊന്നും റേഡിയോ ഇല്ലായിരുന്നു ഞങ്ങളുടെ വീട്ടില്. പക്ഷെ അടുത്തുള്ളവർക്കൊക്കെ ഉള്ള റേഡിയോ, പിന്നെ ഒരു ചെറിയ ഒരു ബാൻഡിന്റെ റേഡിയോ ഒക്കെ ഞങ്ങളുടെ വീട്ടിൽ വന്നത് വലിയ അത്ഭുതത്തോടാണ് അന്ന് കാണുന്നത്. In our young age we used to listen to radio. It may not have been in our own house, but other houses had it. Even when one band with the radio came to our house, we were very happy about it. പിന്നെ ടെലിവിഷന്റെ കാലമായി. And we came to the age of television. ആൾക്കാർക്ക് ഭയങ്കര അത്ഭുതമായിരുന്നു അത്. People were very wondrous about it. ഇന്ന് ആർക്ക് വേണം ടെലിവിഷൻ? Now today who needs television? ഇന്ന് ഇപ്പം തന്നെ ഈ സൂം പ്ലാറ്റ്ഫോം, ഞാൻ ഇവിടെ ഇരിക്കുന്നു, നിങ്ങൾ പല സ്ഥലങ്ങളിൽ ഇരിക്കുന്നു. Even the Zoom platform, I am here, you are in various places. കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻ മേഖലയിലുള്ള പുരോഗമനം എത്ര വലുതാണ്. There has been a great advancement in the field of communication. വാട്സാപ്പും ഫേസ്ബുക്കും ട്വിറ്ററും നമുക്ക് ചിന്തിക്കാൻ മേലാത്ത നിലയിൽ കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻ മേഖലകൾ ഉയർന്നു കഴിഞ്ഞു. More than we can think, WhatsApp, Twitter, Facebook has gone forward. അതൊക്കെ നമ്മുടെ ഈ ചെറിയ കാലഘട്ടത്തിലാണ്. That has all happened in our this period. എന്നാൽ 2000 വർഷങ്ങൾക്ക് മുൻപ്, that means 2000 years back, യെരുശലേമിൽ മരിച്ചു കിടക്കുന്ന 2 പ്രവാചകന്മാരുടെ ശവശരീരം എല്ലാവരും കാണുമെന്ന് എഴുതി വെച്ചിരിക്കുകയാണ് ബൈബിളിൽ. 2000 വർഷം മുൻപ് the 2 prophets, the witnesses who will be died, and their dead bodies will be visible to all in the earth, is written already in the book of Revelation. 2000 വർഷം മുൻപ്, 2000 years back. വാക്യം നമുക്ക് നോക്കാം. We can read that verse. വെളിപ്പാട് പുസ്തകം 11:9. Revelation chapter 11 verse 9. And they of the people and kindreds and tongues and nations shall see their dead bodies 3 days and a half, and shall not suffer their dead bodies to be put in graves. എത്ര അത്ഭുതകരമാണ് ഈ പ്രവചനം. How miraculous is this prophecy. യെരുശലേം എന്ന് പറയുന്ന മഹാനഗരത്തിൽ മരിച്ചു കിടക്കുന്ന 2 പ്രവാചകന്മാരുടെ മൃതശരീരം എല്ലാവരും കാണുമെന്നാണ്
ബൈബിളിൽ എഴുതി വെച്ചിരിക്കുന്നു. There is written in the Bible, the dead bodies of the two witnesses for 3.5 days will be seen by everyone in this earth. അന്ന് 2000 വർഷം മുൻപ് ഇത് എഴുതുമ്പോൾ യെരുശലേം പട്ടണം ജൂതന്മാരുടെ കൈവിട്ടുപോയി. In that day when this Bible was written, this Jerusalem was out of the hands of the Jewish people. 1967 പോലും അത് വലിയ നഗരമൊന്നും ആയിരുന്നില്ല. Even in 1967 it was not a big city. എന്നാൽ ഈ 2021 ഇന്ന് വലിയ നഗരമാണിത്. In this 2021 it is a great city. അമേരിക്കൻ പ്രസിഡന്റ് അവിടെ വന്നു. US president came to that place. അവരുടെ എംബസി എവിടേക്ക് മാറ്റി? He shifted his embassy to that place. അൺഡിവൈഡഡ് സിറ്റി ആയിട്ട് പ്രഖ്യാപിക്കപ്പെട്ടു. It was declared as an undivided city. ഒരു വലിയ മഹാനഗരമാണ് ഇന്ന് ജെറുസലേം. A great city is today Jerusalem. അവിടെ മരിച്ചു വീഴുന്ന 2 പേരുടെ മൃതശരീരം ലോകമെമ്പാടുമുള്ളവർ കാണും എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇന്ന് നമുക്ക് അതിശയമില്ല. Today, when we read about this, that these dead bodies of these 2 witnesses will be seen by everyone in the world for 3.5 days. When we read about it today, it is not a great wonder to think about. ഈ ബൈബിൾ പഠിക്കേണ്ടതിന് വേണ്ടി ഞാൻ ഇസ്രയേലിലെ ന്യൂസ് വാച്ച് ചെയ്യാറുണ്ട്. ബെഞ്ചമിൻ നെതന്യാഹുവിന്റെ ഒക്കെ പ്രസംഗങ്ങൾ കേൾക്കാറുണ്ട്. അവിടുത്തെ സംഭവങ്ങൾ കാണാറുണ്ട് എന്റെ വീട്ടിലിരുന്നു കൊണ്ട്. To read understand what is written in the Bible, I see the Israel news. I listen to the speeches of Benjamin Netanyahu and I'm very averse with the events there. ഇന്ന് യെരുശലേമിന്റെ നഗരത്തിൽ ഒരു ഉറുമ്പ് ചത്തു കിടന്നാൽ എനിക്ക് ഇവിടെ ഇരുന്ന് കാണാം. Today even if an ant is killed in Jerusalem, I can see from here. നിങ്ങൾക്കും കാണാം. You can also see. പക്ഷെ ഒരു 100 വർഷങ്ങൾക്ക് മുൻപ് ഈ വചനം വായിച്ചാൽ എന്ത് മനസ്സിലാകും? But if 100 years back, if you read this word, what will you understand about it? ഇതിനോട് ആരെങ്കിലും ചോദിച്ചാൽ എങ്ങനെ മറുപടി പറയാൻ കഴിയും? If anyone asks you doubt about it, how will you answer them? അപ്പോൾ ശാസ്ത്രം പുരോഗമിക്കും തോറും ബൈബിൾ പഠനം സുഗമമാകുകയാണ്. As the science is advancing, the study of Bible is becoming more and more better. ഇന്ന് മെഡിക്കൽ മേഖലകളിലെ പല ഡിപ്പാർട്ട്മെന്റുകളിലായിട്ട് പല കണ്ടുപിടുത്തങ്ങൾ ഉള്ളതുകൊണ്ട് ചികിത്സയ്ക്ക് വളരെ സഹായമാണ്. In the medical field, there are a lot of departments to assess various kinds of illnesses, so the investigations have become more easier. ഒരു 70 വർഷങ്ങൾക്ക് മുൻപ് അല്ലെങ്കിൽ 50 വർഷങ്ങൾക്ക് മുൻപ് ഒരു രോഗിയെ കണ്ട് അയാളുടെ ചൂടോ അയാളുടെ നാക്കോ ആ ലക്ഷണമൊക്കെ കണ്ട പനിയുടെ കാരണം എന്താണെന്ന് അറിയത്തില്ല. അങ്ങനെയൊക്കെ മരുന്ന് മാറി മാറി കൊടുത്തുകൊണ്ടിരുന്ന ഒരു കാലഘട്ടം ഉണ്ടായിരുന്നു. In 20, 30 or 50 years back, just by looking at the temperature or the tongue of a person, we couldn't know what kind of fever. They used to try different kinds of medication on them. എന്നാൽ ഇന്ന് വിവിധ മാധ്യമങ്ങൾ, ലാബുകൾ, പരിശോധനകൾ വളരെ ഈസി ആയിട്ട് രോഗത്തിന്റെ കാരണം ഏതാണ്, ഈ രോഗം എന്ന് കണ്ടുപിടിക്കാനായിട്ട് കഴിയുന്നു. Today, various kinds of investigations, various labs are there to find out the cause of this disease. In this days. അതുകൊണ്ട് മെഡിക്കൽ സയൻസ് പുരോഗമിക്കുകയാണ്. Today the medical science has advanced. ഇതുപോലെ in the same ശാസ്ത്രത്തിന്റെ എല്ലാ തലങ്ങളിലുള്ള പുരോഗമനങ്ങൾ ഈ ബൈബിൾ പഠിക്കാനായിട്ട് നമ്മളെ സഹായിക്കുന്നു. In all fields of advancements in science will help us in study of God's word. ബൈബിളിന് ശാസ്ത്രത്തിൽ നിന്നൊന്നും ആവശ്യമില്ല. There is no science for the learning for proving Bible. ബൈബിളിനെ സഹായിക്കാൻ കഴിവുള്ള ഒരു ശാസ്ത്രജ്ഞനും ജനിച്ചിട്ടുമില്ല. There's no science born to help the proving the word of God. എന്നാൽ വേദപുസ്തകം നമുക്ക് പഠിക്കാനായിട്ട് ശാസ്ത്രം സഹായിക്കുന്നു. But to learn or study the word of God, science മനുഷ്യരായതുകൊണ്ട്, because we are imperfect human beings. ബൈബിളിലെ ഒരു വാക്യം ശാസ്ത്രലോകം പഠിക്കാൻ 2000-ഓ 3000-ഓ വർഷം പഠിക്കണം. To understand a verse in the Bible, the science has to learn for 2000 or 3000 years. നിങ്ങൾക്ക് 6, 7, 8 വർഷം കൊണ്ട് നിങ്ങൾക്ക് MBBS ഓ MD ഒക്കെ ആകാം. You can through 6 or 8 years you can finish MBBS or MD. പക്ഷെ 2000 വർഷം പഠിച്ചാലും ബൈബിളിലെ ഒരു വാക്യം മനസ്സിലാക്കാൻ ബുദ്ധിമുട്ടായിരിക്കും. But even if you study for 2000 years to understand the words from the Bible, it may be difficult. കാരണം ഇത് സർവശക്തനായ ദൈവത്തിന്റേതാണ്. Because it is belonging to the Almighty God.
ഞാൻ വാക്കുകളെ ചുരുക്കാൻ ആഗ്രഹിക്കുകയാണ്. എപ്പോഴാണ് ഡോക്ടർ ഈ ടൈം ഞാൻ നിർത്തേണ്ടത്? ടൈം എപ്പോഴാണ് നിങ്ങളുടെ? എന്റെ പ്രസംഗം എന്ന് പറയുന്നത് കൺക്ലൂഷൻ ഉണ്ടാകണമെന്നൊന്നും എനിക്ക് നിർബന്ധമില്ല. നിങ്ങളുടെ സമയത്ത് തീർക്കുക എന്നുള്ള രീതി മാത്രമാണ് എൻ്റെ രീതികളെല്ലാം. എപ്പോഴാണ് നിങ്ങളുടെ ടൈം? ഞാനങ്ങ് ഒരു 2 മിനിറ്റ് കൊണ്ട് അങ്ങ് നിർത്താം. അപ്പോൾ ബൈബിളിലെ ശാസ്ത്രീയ പ്രവചനങ്ങൾ അല്ലെങ്കിൽ വെളിപ്പാട് പുസ്തകത്തിൽ രേഖപ്പെടുത്തിയിരിക്കുന്ന വചനങ്ങൾ, ശാസ്ത്രം തെളിയിക്കുന്ന കാര്യങ്ങൾ, നമ്മൾ 3 കാര്യങ്ങൾ ചിന്തിച്ചു കഴിഞ്ഞു. So we saw about 3 kinds of things which the word of God is written and the science has proved it. ശാസ്ത്രത്തിന് ഇനിയും കൊടുക്കുവാൻ കഴിയാത്ത ഒരു പ്രതീക്ഷ ബൈബിളിൽ എഴുതിയിരിക്കുന്ന പറഞ്ഞ് ഞാൻ നിർത്തുകയാണ്. One more future thing which is not yet proved by science is written, and I'm going to say that and conclude. Medical science-ന്റെ ultimate aim മനുഷ്യനെ ആരോഗ്യപൂർണനാക്കി നിർത്തുക എന്നുള്ളതാണ്. When you see at the ultimate aim of the medical field to keep a person wholesome and healthy, മരിക്കാതിരിക്കുക എന്നുള്ളതാണ്. To make him not die. നല്ല ആഗ്രഹമാണ്. That's a very good desire. അതിനുവേണ്ടിയുള്ള അധ്വാനങ്ങളും അഭിനന്ദനാർഹമാണ്. There good advancements have been made in that. Death റേറ്റുകളൊക്കെ പല മേഖലകളിലും കുറയ്ക്കുവാൻ കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. Oftentimes they have tried to reduce the death rates in many places. അതിന്റെ കണക്കുകളെല്ലാം നമുക്കറിയാം. We know all those calculations for that. പക്ഷേ അവസാനം ഡോക്ടറും രോഗിയും മരിക്കുന്നു എന്നുള്ളതാണ് ഒരു സത്യം. But in the end, even the doctor and the patient is dying. That is truth. മരണത്തിന് മുൻപിൽ എല്ലാവരും പരാജയപ്പെടുന്നു. Everyone are being defeated in front of death. ഞാൻ ഇപ്പോഴും ഓർക്കുന്നു, ഡോക്ടർ ചെറിയാന് ഞാൻ അംബ്ലിക്കയിൽ ചെല്ലുമ്പോൾ അദ്ദേഹത്തിന് 2-3 സർജറി, ഓപ്പൺ ഹാർട്ട് സർജറി ഉണ്ടായിരുന്നു. ഇംഗ്ലണ്ടിൽ നിന്ന് മെഡിക്കൽ സ്റ്റുഡൻസ്, അദ്ദേഹത്തിന്റെ സ്റ്റുഡൻസ് ഉണ്ടായിരുന്നു. ഇതിന്റെ എല്ലാം ഇടയിൽ അദ്ദേഹം എന്റെ കൈ പിടിച്ചുകൊണ്ട് ചില രോഗികൾക്ക് വേണ്ടി പ്രാർത്ഥിക്കാൻ പോയതും കർത്താവിന്റെ ഒരു വേലക്കാരനായി ജീവിക്കുന്നതിന്റെ ശ്രേഷ്ഠതയെക്കുറിച്ചും ഒക്കെ അദ്ദേഹം പറഞ്ഞ് ഞാൻ ഓർക്കുന്നു. അദ്ദേഹം നമ്മെ വിട്ടു കടന്നുപോയി. I still remember Dr. Cherian, who used to hold my hand to pray for the patients. He had undergone 2 or 3 open heart surgeries. His own students were helping him, and he has now gone to be with the Lord. ഒട്ടൻചിത്രയിൽ വരുമ്പോൾ ഡോക്ടർ തരിയനുണ്ട്. അദ്ദേഹം അവിടെ ഒരു ക്യാൻസർ രോഗിക്ക് ദൈവം കൊടുത്ത സൗഖ്യത്തെ കുറിച്ചാണ് എന്നോട് പറഞ്ഞ് ഞാൻ ഇപ്പോഴും ഓർക്കുന്നു. When I went to Odanchitram, there's Dr. Tarian. He was reiterating how God had healed a person from cancer. അദ്ദേഹം മരിച്ചുപോയി. He also had passed away. നിങ്ങളൊക്കെ വെല്ലൂർ വരുന്നതിന് മുൻപേ അവിടെ ഒരു അധ്യാപകൻ ഉണ്ടായിരുന്നു, ഡോക്ടർ കെ.എൻ. നമ്പൂതിരിപ്പാട്. Before you all reached Vellore, there was a teacher K.N. നിങ്ങൾ എല്ലാവരും ആയിരിക്കും, ക്ഷമിക്കണം. നിങ്ങൾ ചിലര് അവിടെ ചെല്ലുന്നതിന് മുൻപ് അവിടെ പഠിപ്പിച്ചുകൊണ്ടിരുന്ന ഒരു അധ്യാപകൻ ഉണ്ടായിരുന്നു, ഡോക്ടർ നമ്പൂതിരിപ്പാട്. There was a teacher before some of you were not there. There was Dr. Namboodiripadian, a neurosurgeon. അദ്ദേഹത്തിന് അപൂർവമായ ഒരു രോഗം വന്ന് തിരുവല്ല മെഡിക്കൽ മിഷനിൽ കിടക്കുമ്പോൾ ഞാൻ അദ്ദേഹത്തെ കാണാൻ പോയി. I went to see him in Tiruvalla Medical Mission when he was suffering from a natural disease. അദ്ദേഹം എന്നോട് പറഞ്ഞു, ഞാൻ 8 മാസം കഴിഞ്ഞ് പോവുകയാണ്. He told me I'm going to go after 8 months. മരിക്കാൻ പോവാന്നാ പറയുന്നത്. I'm going to pass away is what he's saying after 8 months. അദ്ദേഹത്തിന്റെ രോഗത്തെക്കുറിച്ചും മെഡിക്കൽ സയൻസിനെ കുറിച്ചുള്ള അറിവിൽ ആ രോഗത്തിന് അതിൽ കൂടുതൽ നിൽക്കാനൊക്കെയല്ല. സർജറിയൊക്കെ വെല്ലൂര് വെച്ച് നടന്നിരുന്നു അദ്ദേഹത്തിന്റെ ഒരു ശിഷ്യൻ. ഒരുപക്ഷെ അദ്ദേഹം അവിടെ ഉണ്ടായിരിക്കും ഇപ്പോൾ. Though he had surgery in Vellore, and according to his scientific knowledge, he was saying that he is going to pass away in 8 months. അപ്പോൾ ഞാൻ അവസാനമായിട്ട് അദ്ദേഹത്തോട് ഈ വാക്ക് കേട്ട് ഒരു മനുഷ്യൻ എന്നുള്ള നിലയിൽ എനിക്കും ദുഃഖമുണ്ടായി. ഞാൻ അവസാനം അദ്ദേഹത്തോട് വളരെ ഹംബിളായിട്ട് പറഞ്ഞു, ഡോക്ടർ, may I pray for you? Now I heard all these things, and then very humbly I asked him, Doctor, can I pray for you? അദ്ദേഹം എന്നോട് ചോദിച്ചു, for what? And he asked me, for what? ഞാൻ ആദ്യം കേൾക്കുകയാണ് അങ്ങനെ ഒരു കാര്യം. First time I'm hearing that someone asking me why I'm praying. ഞാൻ ഉപദേശിയാണ്, എന്നോട് ഞാൻ പ്രാർത്ഥിക്കുന്ന ആളാണ്, എന്നോട് ആൾക്കാർ പ്രാർത്ഥിക്കാൻ പറയാറുണ്ട്.
പ്രാർത്ഥന ദൈവം കേട്ടാലും ഇല്ലേലും ആൾക്കാർ പറയാറുണ്ട് പ്രാർത്ഥിക്കണമെന്ന്. I am a minister of God. I pray for patients, and even if my prayers are heard or not, people ask me to pray. പ്രാർത്ഥിക്കാൻ വേണ്ടെന്ന് പറയുന്ന സുവിശേഷ വിരോധികളുണ്ട്, അവർക്ക് വേണ്ടി ഞാൻ ഉള്ളിൽ പ്രാർത്ഥിക്കാറുണ്ട്. Some people who are against the gospel say, "Don't pray for me." I pray for them in my heart. പക്ഷെ ഇദ്ദേഹം ഒരു ഡോക്ടറാണ്, അദ്ദേഹം ഒരു വിശ്വാസിയാണ്, ഒരു സുവിശേഷകനാണ്. അദ്ദേഹം എന്തുകൊണ്ടാണ് ഇത് പറഞ്ഞത് എന്നെ അത്ഭുതപ്പെടുത്തി. This person was a doctor who was a believer, who was an evangelist. I was wondering why he was asking me what you want me to pray for. അദ്ദേഹത്തോട് പറയുകയാണ്, That time he told me this. ഞാൻ യേശുവിന്റെ അടുക്കിലേക്ക് 8 മാസം കഴിഞ്ഞ് പോകുമെന്നാണ് പറഞ്ഞത്. I told that I'm going into the presence of Jesus after 8 months. അപ്പൊ പാസ്റ്റർ എന്താണ് പ്രാർത്ഥനയിലൂടെ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത്? ഞാൻ പോകണ്ടെന്നാണ്. Then Pastor, what are you wanting through this prayer that you do not want me to go there? വലിയ മനുഷ്യന്റെ മുൻപിൽ ഒരു വാക്കും പറയാനില്ലാതെ ഞാൻ തലകുനിച്ചു. I had to bow down before that great man without saying a word. 8 മാസം കഴിഞ്ഞപ്പോൾ അദ്ദേഹം പറഞ്ഞതുപോലെ മരിച്ചു. ആ സന്ദർഭവും ഞാൻ ആ ഹോസ്പിറ്റലിൽ പോയിരുന്നു. 8 months later, as he had said, he passed away, and I had gone to the hospital at that time. എല്ലാവരും മരിക്കും. Everyone will die. എന്നാൽ ബൈബിൾ പറയുന്നത് ശ്രദ്ധിക്കുക, വെളിപ്പാട് പുസ്തകം പറയുന്നത് ശ്രദ്ധിക്കുക. What the book of Revelation says, be carefully listening. 21 അധ്യായം Revelation chapter 21. 4 5. Revelation chapter 21, verse 4 and 5. And God shall wipe away all tears from their eyes, and there shall be no more death, neither sorrow nor crying, neither shall be any more pain, for the former things are passed away. And പറയാനായിട്ട് കഴിയും, who can say these things? ഇനി മരണമുണ്ടാകുകയില്ല. There will be no more death. ലോകത്തിൽ പ്രതീക്ഷ കൊടുക്കാൻ കഴിയുന്ന ഒരു പുസ്തകം ബൈബിളാണ്, അത് വെളിപ്പാട് പുസ്തകമാണ്. There can be a hope which can be given to this world, that is the Bible, the book of Revelation. എല്ലാ മെഡിക്കൽ ലോകത്തിന്റെയും ആഗ്രഹം, the whole hope of the medical world is പൂവണിയുന്നത്, നടക്കാൻ പോകുന്നത് മെഡിക്കൽ ശാസ്ത്രത്തിലൂടെ ആയിരിക്കുകയില്ല, യേശുവിലൂടെ ആയിരിക്കും. It is not be through the medical field, it will be through Jesus. ഈ വെളിപ്പാട് പുസ്തകം പഠിക്കുവാൻ ദൈവം നമുക്ക് ഭാഗ്യം നൽകട്ടെ, എനിക്കും ഭാഗ്യം നൽകട്ടെ. നിങ്ങൾ ശ്രദ്ധിച്ചതിൽ നന്ദി, അവസരം നൽകിയതിൽ നന്ദി. കർത്താവ് കൂടിയിരിക്കട്ടെ. Thank you. May God give us the grace to study from this book of Revelation. I thank you for this opportunity. May God bless you. Praise God. Amen. Thank you so much, Pastor, for starting this book of Revelation. We are blessed. Thank you.